अनि एउटा अधिवक्ताको रूपमा विश्वभरि नै मेरा सेवाग्राही क्लाइन्टहरू छन्। So I have a client in Ethiopia in the Soto region, and his group grows coffee. अनि मेरो एकजना सेवाग्राही हैन इथियोपियाको दक्षिण भेगमा उहाँले कफी उत्पादन गर्नुहुन्थ्यो। So we know in agriculture you're always trying to get more yield, right? You're trying to figure out a way to get more production from the land, bigger yields, right? हैन हामी खेतीपाती गर्दा हैन अझै जमिनमा धेरै फल फलोस् हैन यील्ड अझै फलोस् हामी त्यो चाहन्छौँ जहिले पनि। So they worked hard to get as much production as they could from the coffee plants. अनि त्यो कफी धेरै अत्यन्तै धेरै फलाउँ भनेर उहाँले ठुलो प्रयत्न गर्नुभयो सक्दो। But what they realized is it's the land that matters. तर अन्तिममा के कुरो थाहा पाए भने परिश्रम प्रयत्न मलखाद मात्रै होइन तर त्यो जमिन कस्तो छ त्यो महत्त्वपूर्ण छ। Because you want to try and get as much production off the land as you do off the plant. किनकि वास्तवमा हामीले बिरुवाबाट जति हैन फल फलाउन प्रयत्न गर्छौं त्यही मात्रामा जमिनबाट नै पहिले फल्नु पर्दो रहेछ। So they found that, coffee plants, this goes for tea plants as well, they provide a lot of shade, right? And they produce only a few times out of the year, twice, is that right? About twice. अनि उहाँले यसरी कफी र चियाको बगान सँगसँगै लाउनु भयो र जति फल्नु पर्थ्यो त्यति फलेन। So that shade, in particularly those mountainside areas, was enough that after they did some research, they could actually grow Japanese gourds, very decorative gourds, in the shade while the coffee plant was not yet in production. अनि उहाँले के पत्ता लगाउनु भयो भने त्यहाँ चाहिँ अब त्यो छाया चाहिन्छ अनि त्यो चियालाई पनि छाया चाहिन्छ कफीलाई पनि केही चाहिन्छ यसको लागि चाहिँ अलिकति खाल्डा खुल्टी बनाएर त्यसलाई छायामा राख्ने कसरी पहाड जस्तो बनाउने त्यो पनि उहाँले सिक्नुभयो। So they had really two plants that were providing production on the land itself. अनि यसरी उहाँले त्यही जमिनमा यसरी मिलाएर चाहिँ एउटा कफी अर्को चिया दुईटै। And they had done research, had people like Wayne help to say, look, these gourds are really easy to take care of. You just got to make sure that when they're in a certain stage, you harvest them and then you get them over to the right place. अनि वास्तव त्यो गोर्ज भन्ने जुन प्लान्ट अथवा बिरुवा के रहेछ उहाँले त्यो चाहिँ लगाउने त्यो फलाउँदै गर्ने त्यसलाई सही समय भए पछाडी टिप्ने यो सजिलो पो रहेछ यो So पत्ता they लगाउनु had two sources of income. भयो। दुईटा भयो यसपछि हैन। Now I'm going to explain how they got three sources of income. चिया र कफी के रे छँदै थियो त्यो अर्को गोर्ज भन्ने पनि गरेर तीनटा भयो। So how many of you are coffee growers? Anybody a coffee grower? हामी कसले कफी लाएका छौं बाली कफी। Okay. You know that when you produce coffee, you get those little cherries, the little cherry that you get, and inside it are two beans, right? अनि हामीलाई थाहा छैन मैले त खासै देखाएको छैन कफीको दुईटा हैन फल सानो चेरी फल्दो त्यहाँ भित्र चाहिँ दाना हुन्छ कफीको। And so when you're producing the coffee, you got to get rid of that mucilage around the beans, right? And when you do that, there's a lot of waste, right? A lot of water, a lot of caffeine, that's waste, right? अनि हामी देख्छौं त्यो कफीको दाना निकाल्ने क्रममा त्यो बाहिर भएका हैन विभिन्न त्यसको खोलहरू यताउता धेरै खोस्टाहरू धेरै कुरा खेर जाँदो रहेछ। So this is a brilliant idea. The guy who was running the coffee plant said, can we use that waste? That wastewater is very destructive because it's high in sugar and high in caffeine. अनि त्यो कफीको त्यो दानाको बाहिरको जुन खोलमा भएको जुन पानी जुस रस छ त्यो निकै नै हानिकारक हुँदो रहेछ हैन क्याफिनको मात्रा बढी छ यसलाई कसरी तलाउने त। And they didn't want to put it in the water system because it would pollute the water system in part. अनि त्यसलाई पानीमा नदीमा अथवा त्यो पानीमा हैन त्यो मिसाइदियो भने त खेतमा गएर अझै प्रदूषण गर्दो रहेछ। So they said, could we use this waste in a productive way? अनि यसलाई कसरी अझै उपयोग गर्ने त्यो खेर जाने पानीलाई त्यो हैन सबै बोक्राहरुलाई पनि। So they figured out how to grow mushrooms with it. अनि त्यहाँबाट अब that waste on top of mushrooms and mushrooms grew. अनि त्यसले त बरु मशरुम च्याउला त बढो त्यसले त मल खादको काम पो गर्दो रहेछ त्यसमा छोड्दियो भने त ल। So 3 crops on those 2 pieces right there. Now that helped in terms of the income. अनि यसरी दुईको बदलामा तीनवटा बाली फल्यो यसले चाहिँ हैन इन्कम आम्दानी बढायो। So that's one example how you might do bigger production, right? अनि अझै ठुलो उत्पादन गर्ने एउटा यो उपाय तरिका। Now many of you are growing products which we call commodities. अनि हामी धेरै हैन कमोडिटी अथवा उपयोगको वस्तु सामग्रीहरू हामी उत्पादन गर्छौं। And if you grow a commodity, you are a price taker. अनि त्यसरी भएपछि हामी त्यसलाई हैन त्यसले नगदी बाली जस्तो पनि हुन्छ त्यसलाई बेचेर हामी नगद प्राप्त गर्छौं। You have to take the price that's in the market for the commodity. You have no way of adjusting that price unless you think hard about it.
अनि बजारमा जुन मूल्य छ त्यही मूल्यको आधारमा हामीले बेचेर मूल्य लिनुपर्ने हुन्छ। अरू उपाय खासै छैन। अरू केही उपाय केही छ भने छुट्टै कठिन छ पत्ता लगाउन। So I've taught economics in the past. मैले विगतमा अर्थशास्त्र पनि पढाएको छु। So in the economic standpoint, you want to go away from being a price taker to a price maker. अनि अर्थशास्त्र भाषामा के हुन्छ भने अरूले ल तपाईलाई यो म तिम्रो वस्तुको सामानको मूल्य यो दिन्छु भनेर अर्कोले हैन कम मूल्य आक्नु भन्दा आफैले चाहिँ मेरो मूल्य यो हो मेरो सामानको भनेर दिन सक्ने हुनु चाहिँ बढी फाइदा हुन्छ। So this is all about the marketing piece. अनि यसलाई भन्छ बजार शास्त्र अथवा बजारीकरण कसरी बिक्री गर्ने। So you want to find a way you can distinguish your product from others. ले अरूको वस्तु सामग्री सेवा भन्दा हाम्रो अझै विशिष्ट हैन डिस्टिङ्गाइज गर्ने विशिष्ट छ छुट्टै छ भनेर कसरी मूल्य बढी लिने त त्यो सिक्नुपर्छ हामीले। So you remember me telling you about the coffee grower and how they got 3 crops out of just one step. अनि यसरी कफी चियाको साथमा त्यो कफीको हैन त्यो सामग्रीबाट अरू चिया के अरे च्याउ उत्पादन गरेको हामी सुन्यौं। Just telling that story यो कथा मात्रै बताउँदा के भयो अब in the marketplace, यसलाई कथा बजारमा लाने हो भने it caught your attention, right? अनि ओहो तपाईलाई यसमा ध्यान हाम्रो गयो It चाह गयो। catches the attention, particularly in the United States, of people who want to buy coffee. अनि यस्तो कुरा बताउँदा हैन के अरे चाहिँ युनाइटेड स्टेटका मानिसहरूलाई बढी चासो हुन्छ उनीहरूलाई कफी किन्न मन पर्छ। So they'll buy the product based upon how that product has been differentiated. अनि उनीहरूले सोच्छन् ओहो यो मैले किनेको कफीले चाहिँ अर्को च्याउलाई पनि बढावा गरिराखेको रहेछ अरूलाई पनि हैन अरूलाई फाइदा भइरहेको छ त्यो सोचेर उनीहरूले किनिदिन्छन्। Even though the coffee is pretty much the same as the next plantation over and as the next plantation over. हैन अर्को खेतीमा अर्को फार्ममा उत्पादन गरेको कफीको जस्तो गुणस्तर त्यही हो तर त्यसले अरूलाई दिने किसानलाई दिने फाइदा हेरेर उनीहरूले त्यो किनिदिन्छन्। Because, and this is important, किनकि उनीहरूको लागि कुरा महत्त्वपूर्ण छ। they have a story to tell. किनकि मैले जुन कफी पिउँछु घरमा हैन ल्याउँछु त्यो चाहिँ विशेष प्रकारको हो भन्ने उनीहरूले त्यो कथा बताउन चाहन्छन् मानिसलाई उनीहरूले। There's something in the United States and it's in other places in Europe called a B corporation, capital letter B. अनि अमेरिकामा पनि युरोपमा पनि एउटा बी हैन ठुलो बी कर्पोरेसन भनेर संस्था अथवा बिजनेस केही छ। It's also known as a benefit corporation. जसलाई चाहिँ त लाभदायी अथवा संस्था भन्दो रहेछ। And what we find when we research this is customers are interested not just in what you produce, but why, how, and who. अनि ग्राहकले अथवा उपभोक्ताले चाहिँ आफूलाई यो सामान चाहिएको छ त्यही किन्छ लाउँछ खान्छ मात्रै नभएर यो कसले उत्पादन गर्यो यो किन उत्पादन गर्यो कसरी उत्पादन गर्यो यसले अरूलाई पनि उत्पादन गर्दै गर्दा हैन कतिको लाभ दिएको छ अरू व्यक्तिलाई त्यो पनि मान्छेले वास्ता गरेर किन्दो रहेछ। So when you tell the story about why, how, and who with regard to the coffee and the gourds and the mushroom, why you want greater production, why you don't want to pollute the land, how, here's how you utilize that water, that mucilage, and not use it as waste. You're actually using it productively. That's the how. Who, people always like a story about farmers in 2/3 of world countries. अनि हामीलाई थाहा छ मानिसले यसरी भनिहाल्यौं त्यो सामग्री कसरी अनि किन अनि कसले उत्पादन गर्यो यो सबै बुझ्दाखेरि ग्राहकलाई पनि किन्न बढी गर्व हुन्छ। अनि यसले अरूलाई हानि भएको छैन हैन किसानलाई राम्रो भएको छ अनि त्यहाँबाट वेस्ट जाने खेर जाने कुराहरुलाई पनि उपयोग गरिएको छ बुझेपछि मानिसले बढी मात्रामा त्यो सामान किनिदिन्छ यो कफीको कुरा। So the B corporation is a means by which you say we are productive with the land, we don't waste, we don't throw away things that pollute the land, we don't use anything that pollutes the land. We have a reason for why we're doing this. And so just tell them that and they'll get it. अनि यो बी कर्पोरेसनले यसरी उले मार्केटिङ गरिदिने उले बेचिदिने सामग्री चाहिँ हैन वातावरणलाई अथवा जमिनलाई प्रदूषण नगर्ने कुनै कुरा खेर नजाने गरी उत्पादन गरिएको किसानलाई पनि फाइदा हुने यो प्रकारको छ भन्ने कुरा उले बजारमा बुझाइदिन्छ अनि मानिसले त्यही सामान अरूभन्दा बढी गुणस्तर भएर पनि होइन तर त्यसको पछि एउटा कद छ एउटा उद्देश्य छ बुझेर खरिद गरिदिन्छन्। The B corporation talks about values. What are the values of the producer, the company? And the values are they treat their vendors with respect, they pay their employees and treat their employees with respect, they treat the land with respect, they don't cheat, they don't get kickbacks, they are very moral people. Morality sells. It sells products. अनि हामीले भनाइ छ नि त हैन अनेस्टी पेज इन द लङ रन वास्तवमा सर्ट रनर पेज गर्छ यसले है त यसले लाभ दिइहाल्छ हैन त्यो प्रकारको कम्पनीले यस्तै बी कम्पनीले उत्पादन गर्ने अथवा बिक्री वितरण गर्ने मार्केटिङ गर्ने वस्तु चाहिँ
त्यो काम गर्ने उत्पादकहरूले आफ्नो कर्मचारीलाई ठग्दैनन्, ग्राहकलाई ठग्दैनन् हैन, वातावरणको वास्ता गर्छन्, किकब्याकहरू यताउता हैन, सर्टकट मेथड छैन। यो बुझेपछि मानिसले गर्वसाथ खरिद गरिदिन्छन्। So if you become a B corporation, you get a little insignia on the side of your product, and that tells the marketplace, that tells the buyers, hey, we're people of integrity. अनि त्यो बी कर्पोरेसनको त्यो उहाँले के इन्सिग्निया के भन्नुभयो त्यो हैन, त्यो सिग्नेट अथवा त्यो छाप भएको, लोगो भएको, त्यो भएपछि मानिसले ओहो यो व्यक्ति चाहिँ, यी व्यक्ति चाहिँ असल व्यक्ति, इमानदार व्यक्तिले गरेको काम हो भन्ने कुरा बुझ्छन् मान्छेले। And more importantly for you, people will pay more money to buy a B Corp product than a commodity. अनि अर्को कुरा के खुसीको कुरा के छ भने अझै लाभको कुरा, त्यही गुणस्तरको अर्को सामग्री भन्दा त्यो बी कर्पोरेसनको ट्याग लोगो लागेको सामग्री मान्छेले अलि बढी 2 पैसा बढी दिएर पनि किनिदिन्छन्। So you have to tell the story. यसको हामीले के काम गर्दैछौँ, कसरी उत्पादन गर्ने, यसले कसरी लाभ गर्छ, कसरी हैन ईश्वरले दिनुभएको आज्ञा अनुसार प्रकृतिको हामीले हैन सबै कुरा व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ, यो कथा हामीले बताउनुपर्छ, बताउन सक्नुपर्छ। Each of you are believers, and each of you has a unique God-given story to tell. अनि हामी हरेक जो विश्वासी ईश्वरमा हौँ, परमेश्वरमा हौँ, हामी हरेकसँग आफ्नै अद्वितीय विशिष्ट कथा छ भन्नु बताउनको निम्ति हामी सामान्य अहिलेगरी व्यक्ति होइनौँ। So I'll give you another example. अर्को एउटा उदाहरण, So in India, they're growing tea, not that far from here. अनि इन्डियामा यहाँ धेरै टाढा होइन एउटा त्यहाँ हैन चिया बगान छ। So a corporation in Colorado in the United States, where I live, अनि कोलोराडोमा बस्ने राज्यको त्यहाँनिर एउटा कर्पोरेसनको कुरा छ, has a tea plantation. त्यहाँ पनि एउटा हैन चिया बगान छ। In the tea plantation, women are actually the ones that harvest the tea. अनि त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ काम गर्ने हैन महिलाहरूले त्यो चियाको पात टिप्ने गर्छन्। And they actually produce it into the bags that are needed for export. अनि उनीहरूले चाहिँ यसरी उत्पादन टिपेर चाहिँ हैन सानसानो थलीमा ब्यागमा राखेर But निकासी गर्नको निम्ति the story is they do it in an ethical way. They produce it without lots of waste. They produce it in a way that provides the best health they can with the product. And they tell the story that this provides jobs for the Indian women. And part of the profits from the sale that go back to educate the Indian women. ए अघि मैले इन्डिया भन्दा चाहिँ नेपालको छिमेकी सम्झेँ, तर उहाँकै रेड इन्डियन नेटिभ अमेरिकन भन्नुभएको छ है त, त्यो मैले करेक्सन गरेँ अहिले आएर बुझे पछाडि होइन। So guess what? Americans want to buy that. ए Because they want to think we are doing something good. The why are you doing this? Well, the B Corp is providing not only a good product, but a good story about how you're helping people. अनि हामी देख्छौँ त्यहाँनिर चाहिँ जुन उत्पादन गर्छन् ती महिलाहरूले चियाहरू होइन, त्योबाट उनीहरूको परिवारलाई पालन पोषण हुन्छ, स्वस्थकर तरिकाले हुन्छ, वातावरण नवीकरीकरण हुन्छ, यी सबै कुराले गर्दा मानिसहरूले चाहिँ त्यो सामान त्यो चिया किन्दिन मन पराउँछन्। And they actually do help people. अनि वास्तवमै सहायता गरिरहेको छ मानिसलाई। And people want to buy the product and they'll pay more for it. खुसी साथ अलि बढी रकम पनि तिर्न तयार हुन्छन् त्यही सामान किनेर, Because there's a story that goes with that product. किनकि त्यो वस्तु उपभोग गर्ने व्यक्तिले एउटा कथा त्यहाँनिर थाहा पाएको हुन्छ, त्यो एउटा मूल्य मान्यता छ, निष्ठा छ, नैतिकता छ। And the nature of what we're doing today, whether it's agriculture or other things, is you have to have a story to tell. अनि जुन पनि हामी काम गर्छौँ खेतीपाती किसान व्यवसाय जे होस्, यसको पछाडि मूल्य मान्यता नैतिकता निष्ठा यसले सबैको असल भलाइ गरिराखेको छ, एउटा कथा हाम्रो हुनुपर्छ। The story will differentiate you. अनि त्यो कथाले हामीलाई विशिष्ट बनाउँछ बजारमा, अरूभन्दा हरेक कुरामा क्वालिटीमा गुणस्तर मात्रै होइन कि केही हुनु मानवीय एउटा त्यहाँ गुण हुनुपर्छ। And it could be an individual story, but it could be a collective story among Christians who are in some sort of production group or collective or co-op. एउटा हामी हरेक व्यक्तिको आफ्नै छुट्टै कथा पनि हुनसक्छ, अथवा हामी इसाई समुदायको एउटा होइन सहकारी सामूहिक एउटा त्यो पहिचान पनि हाम्रो हुनसक्छ। So people in the developed world, Europe, United States, Australia, New Zealand, Singapore, they're going to want to hear the story. Because they can buy tea from anybody, but if it's got a good story, they'll even pay more. अनि विकसित भनिएका देशहरू होइन अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्ड युके युएसए युरोपका मानिसहरूले चाहिँ त्यही गुणस्तरको सामग्री जस्तै चियाकै कफीकै कुरो गरौँ त त्यसको पछाडि एउटा निष्ठाको आस्थाको समुदायको हितको कथा जोडिएको छ भने
त्यो सामान खोजी किनिदिने उनीहरूको त्यो बानी चलन छ। So that's how you differentiate your product from other people. Because guess what? In big agriculture, their story is just make it more and cheaper. You've got a different story. You have a smaller production size of the land that you're working on, but you yourselves have the story that's different from big ag. अनि हामी देख्छौँ ठुल्ठुलो होइन कम्पनी होइन उत्पादकहरूको त अब धेरै मात्रामा उत्पादन गर्दाखेरि अलिक सस्तोमा उनीहरूले उत्पादन गर्न सम्भव छ दिन्छन्। तरै पनि हाम्रो कथा हामी त ठुलो मात्रामा गर्न सक्दैनौँ, सीमित हुन्छ, पारिवारिक फ्यामिली बिजनेस पनि हुन्छ। तर त्यहाँबाट कस्तो परिवारले होइन बाँच्ने काम भइराखेको छ, यो कुराले गर्दा मानिसले त्यो सस्तोमा ठुलो कम्पनीको सामान किन्नुभन्दा तपाईँ हाम्रो अलिकति महँगो पर्ने सामान किन्न त्यो सम्भव छ। तर हामीले कथा चाहिँ यसरी बनाउनुपर्छ। So I'll tell you a third story. अर्को एउटा हामी कथा सुनौँ। So my family, I come from a heritage of cotton growers. अनि मेरो परिवार चाहिँ कपास उत्पादन गर्ने होइन उसले म्याथ्यू कटनर भन्ने थियो 17औं शताब्दीमा अमेरिकामा सायद त्यही परिवार होला। For 100 years on a farm in Texas. टेक्सासमा नि 100 वर्षदेखिको यो कपास उत्पादन मेरो परिवार उत्पादक। And so what's happened with people like Wayne who come in and they analyze the plants is they say you're growing the wrong kind of cotton plant. अनि त्यहाँ जब चाहिँ होइन अलिकति जान्ने बुझ्ने व्यक्ति उहाँ जस्तो व्यक्ति आउनुभयो उहाँले भन्नुभयो यहाँ उत्पादन त गर्नुभएछ तर यो ठाउँको लागि गलत हो, यो उचित होइन। The farmers in Texas say, oh, it's cotton, doesn't matter. उनीहरूले भने त्यहाँ किसानले टेक्सासकाले होइन हामी 100 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो हाम्रो पैतृक कामै यही हो। They're wrong. यो गलत छ। Because in Texas, you don't get much water in Texas. तर त्यहाँ धेरै पानी चाहिँ नपाइदो रहेछ है, नपर्दो रहेछ टेक्सासमा। So instead of growing a cotton plant this big, they've got a particular seed that only grows it this big. So it doesn't use as much water. त्यो कपासको बिरुवा चाहिँ यति अग्लोले धेरै पानी चाहियो हुर्काउनु पर्न उनीहरूले त्योभन्दा बरु अलि सानै खालको मात्रै उत्पादन गर्दा रहेछन्, थोरै पानीले पुग्ने। And they have more bolls on the cotton plant than in the old one. अनि So उनीहरूले it's चाहिँ more cotton bolls on each plant. अनि बरु त्यो ठुल्ठुलो बिरुवा हुने कटन होइन कपासको रुखभन्दा त्यो सानैमा पनि बढी धेरै त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको त्यो होइन कपास फल्दो रहेछ बरु। So that's an increased yield. त्यो वास्तवमा त थोरै सानो बिरुवा भए पनि धेरै उत्पादन भयो त आखिर। And they do research with people like Wayne. They figure out what pesticide works for the cotton. अनि उहाँ जस्तो व्यक्तिसँग उनीहरूले होइन सरसल्लाह गरे, अनुसन्धान गरे, होइन कस्तो प्रकारको कीटनाशक औषधि प्रयोग गर्ने हेरे। So that's why you want to work together, because until the farmers got together in Texas into a cooperative, they had no idea. तर त्यो मानिसहरूलाई वास्तवमा यसरी एकसाथ आएर वास्तव व्यक्ति भेटेर सल्लाह नगरेसम्म धेरै कुरा वास्तवमा थाहा थिएन रहेछ सहकारी नगरेसम्म। As a cooperative, they hired some people like experts like Wayne to say, tell us what we can do better. अनि उहाँले वेन जस्ता होइन विशेषज्ञहरूलाई त्यहाँ काममा सहायता मागे पछाडि अझै राम्रो काम गर्न सम्भव भयो। And the experts, and there are experts here in Nepal that do that. अनि नेपालमा यस्ता विज्ञहरू छन्। You have an ag tech area, right? They do, yeah. You have ag tech, right? Institutions, academic institutions. Yeah, they have colleges. So you get together with them, and they did that in Texas, and the Texas ag people said, it's the wrong cotton plant. अनि हाम्रो देशमा पनि त आखिर होइन कृषि होइन अनुसन्धान अथवा विभिन्न कलेजहरू छन् नि एग्रिकल्चर टेक्नोलोजी सम्बन्धी, त्यस्तै यहाँ पनि हामीले सल्लाह लिनु पर्ला। त्यहाँ पनि त्यस्तो भएछ कुरो बुझ्दाखेरि किसानलाई त्यो भनिएछ। They said, quit growing a Mississippi River cotton. अनि यो मिसिसिपी रिभरको त्यो साइड अफ होइन उत्पादन गर्नुपर्ने कटन यहाँ उत्पादन गरेछ यो छोडिदेऊ भने त्यहाँ विशेषज्ञहरूले। Texas is not Mississippi River. किन टेक्सास चाहिँ मिसिसिपी होइन रिभरको किनार होइन। It's a dry area, and so they have a particular type of plant that works well there, and it's more productive. र यो चाहिँ सुक्खा जमिनले गर्दा यहाँ चाहिँ सानैमा अर्कै खालको यहाँ चाहिन्छ बिरुवाहरू। But until everybody got together and hired the right people, they didn't know that. तर सबै होइन यसै सहकार्य गरेर सहकारिता जन्माएर सल्लाह नगरेसम्म यो कुरा सबै मान्छेलाई थाहा थिएन। So those are three examples where maybe it kind of get your mind thinking about this. अनि हामीले यसरी आफ्नो वस्तु सेवालाई अरू सामान्य मानिसले उत्पादन गरेको भन्दा थोर बहुत महँगो सस्तो जे भए तापनि यसको पछाडि एउटा कथा छ, विशिष्टता छ, यसले ईश्वरको आदर गर्छ, मानिसको हित भलाइ गर्छ हैन, गरिबदुखी सबैजनाले यहाँ राहत पाएका छन्। यो प्रकारको कथा युनिक सेलिङ पोइन्ट कसरी बनाउने त्यो हामीले सोच्नुपर्छ। So a fourth story and then I'll quit. अब चौथो अन्तिम कथा। Okay. Because you look like you're getting tired of listening to me. हामी थकेका छौँ र थाक्यौ के भोक लाग्यो? No. Fourth story. चौथो कथा। This is in Tanzania, Zanzibar. यो चाहिँ जन्जिबार तान्जानियामा। So I had a client and he had a mango farms.
हैन अफ्रिका गर्मी मुलुक त्यहाँ त आँप फलिरहने भन्छ जहिलेभरि है The biggest mangoes in the world. त्यहाँ चाहिँ संसारकै ठुलो आँप फल्ने उहाँको एउटा ग्राहकको त्यहाँ थियो But the problem was when the mangoes came on, zillions of mangoes grown in the area existed. They were harvested. So the price fell because they had so many. तर समस्या के हो भने हैन सबैतिर अब धेरै मात्रामा आँप फलेको छ And that अब happens a एकैचोटि lot. That happens a lot, right? एकैचोटि टिप्या छ अनि मूल्य अत्यन्तै कौडीको भाव भने जस्तो The supply really was too much. हैन आपूर्ति धेरै सामग्री हो खाने क्रेता कम छ मूल्य घट्यो So we said, look, you can sell fresh mangoes. People will always like these mangoes. But what happens, because the market is flooded with mangoes, what happens if you can't sell them all? अनि हामीले भने ठिक छ हैन ताजा आँप बेचौँ हरेक मान्छेले किन्छन् खान्छन् ठिक छ तर सबै त बेच्न सकिँदैन अब के गर्ने त्यो अरू बाँकी रहेको आँपलाई They go to waste. खेर गयो त्यो त You know, they spoil because they're only available for fresh sales just for a short period of time. हैन एउटा सिजनमा एकछिनलाई हुन्छ त्यसपछि आँप त फेरि रहेन यसले गर्दा सिधिहाले खेर गयो त्यो So there was an idea, let's look at 3 types of uses or final end user experiences with mangoes. अनि हामीले त्यहाँबाट के सल्लाह गर्यो भने त्यो आँपलाई कसरी प्रयोग गर्ने हैन अन्तिम उपभोक्ता कसरी पुर्याउने तीनटा हामीले उपाय पत्ता लगायौँ अब So they said, yes, we do want to sell the mangoes fresh. ठिक छ ताजै आँप बेच्ने एउटा आँप बेचिहाल्ने But if भएसम्म we can't sell them fresh, let's have a plant that makes it into fruit leather. अनि त्यसपछि हामी त्यसलाई कसो गरौँ भने फ्रुट लेदर Yep, fruit leather, which is you take the mango, you dry it. Dried mango, yeah. Yeah, dried mangoes. And you dry it, and then you roll it, and people eat it as a snack. It's dried. ओ चाहिँ आँपलाई चाहिँ हैन त्यसलाई काटेर सुकाएर चाहिँ हैन त्यसलाई चाहिँ पछि खान मिल्ने बनाउने सुकुटी सुकुटी के भन्छ So त they use that to keep from throwing away a bunch. अनि कुहेर फाल्नु परेन हैन सुकुटी जस्तो बनायो उसले नासपातीको त्यो बनाए जस्तै But they had to get a plant to do that. तर त्यसको लागि त ठुलो एउटा हैन भट्टी कारखाना चाहियो No one farmer could afford that. अनि त्यो हैन त्यो कारखाना बनाउने एउटा किसानले मात्रै सक्दैन So ल्याउन just किन्न like in Texas, where you got a lot of cotton farmers get together and they get a cotton gin. Mango farmers got together and said, let's make a leather fruit production plant. अनि यसरी उनीहरूले यसरी त्यसलाई हैन कट एन्ड ड्राई गर्ने त्यो आँपलाई सुकाउने एउटा हैन मेसिन यन्त्र ठुलो सबै मिलेर उनीहरूले खरिद गर्ने निर्णय गरे So the other third piece was, hey, how about just juice? अनि अब आँपलाई हैन अब त्यतिकै खाना बेच्नु भन्दा जुस बनाएर बेच्नु न कस्तो हुन्छ जुस बनाएपछि हेरौँ So they built a juice production plant. अनि उनीहरूले यसरी आँपको रसको हैन जुस प्रडक्सन बनायो And उनीहरूले you might be able to get money from the EU or from the World Bank or others that would invest in this for you. But the point is, you don't have any waste. You got fresh, you got fruit leather, and then you got the juice production, which puts the juice in a can. अनि वास्तवमा यसरी यसको लागि लगानी गर्न हैन विश्व बैंकबाट युरोपियन युनियनबाट हैन गाली खाए पनि पैसा ल्याउन सक्यो भने त राम्रै कुरो हुन्छ उत्पादन हैन प्लान्ट स्थापना गर्नको निम्ति तर त्यो गर्न सकियो भने ताजा आँप त बेच्यो त्यो सुकुटी पनि बनाएर जुस पनि बेच्न पाइयो अथवा Does that make sense? यो कुरो अलिक बुझ्यो अलिकति हैन जस You have 3 different ways of selling mangoes instead of just one. पहिले आँप सिधै बेच्नु पर्थ्यो ढक्कीमा जोखेर अब 3 तरिकाले बेच्न पाइने भयो And you know what? That's a great story to tell. यो पनि हैन मान्छेलाई ओहो नयाँ आइडिया क्लिक गर्ने राम्रै कथा भन्नको लागि So you talk about, hey, I'm making as much as I possibly can off the land. I'm a small producer. I do the best I can to get this production, and I'm trying to expand the world for Christ. अनि वास्तवमा यसरी असल काम गरेर सबैको हित भलाइ गर्दै त्यहाँबाट व्यवहारमै सुसमाचार आफ्नो ग्राहकसँग आपूर्तिकर्तासँग सबैसँग असल व्यवहार गरेर यसरी परमेश्वरको ख्रीष्टको राज्यलाई हाम्रो व्यापारद्वारा हामी बढाउन सक्छौँ So that's where ag and business and religion intersect. यसरी हामी देख्छौँ हैन कृषि व्यापार अनि यसरी हाम्रो आस्था इसाई मतहरू यसरी एक ठाउँमा जोडिएको छ इन्टरसेक्ट भएको छ So I've already told you more than I know. अनि मैले जाने भन्दा बढी बताइसकेको हुनाले अब But I wanted to get your minds thinking about this. यसको बारे हामी यसो सोच्न सुरु गरौँ भन्ने मेरो इच्छा हो And maybe some of these examples will get you thinking. I think I should share in 30 seconds. I have a translation company, my private company called Crosstalk Translation Services. And my tagline is that not only the best translation I provide, but I always try to get your message across, the message of gospel across Yes, through right. my translation. That's my tagline. Right. Yeah, that's my Which story. is what you want to do.
Yeah. You want to have that on your packaging. You want to tell that story, right? I told my story. Right? Yeah. You have a story to tell. There's an old hymn that says, I have a story Yeah. to tell to Yeah. the nations. होइन उहाँले भन्नुभयो चाहिँ हामीसँग कथा छ नि त एउटा होइन मेरो पनि कथा त्यही त एउटा हो You tell that story. यो हाम्रो कथा छ Questions? केही प्रश्न छोटो रूपमा छ भने छोटो मिठो राखिदिइहालौँ केही छ भने Is that okay? नत्र एग्री या खबरहरू तपाईँहरूको बिचमा सेयर गरिदिनुहोस् भनेर Good morning. गुड मर्निङ जय मसी I'm here to talk about a little bit about my experience in my career in agriculture. अनि कृषिमा मेरो व्यावसायिक यात्राको बारेमा म तपाईँहरूसँग कुरा गर्नेछु I was born on a small farm in the far north of America. अनि अमेरिकाको एकदम उत्तरी भागमा मेरो जन्म भयो And I have worked in agriculture since 1975. 1975 देखि म कृषिमा निरन्तर काम गरिरहेको छु The work I have done encompasses all three of these areas that you people are focusing on. अनि मेरो अनुभव र मेरो काममा यी तीनवटै कुरामा जस तपाईँले चाहिँ केन्द्रित भएर हेर्दै हुनुहुन्छ मैले पनि त्यसमा नै हेरिराखेको छु My primary focus has been to improve yields and methods of farming to increase yields in many parts of the world. अनि मेरो केन्द्र बिन्दु चाहिँ मैले ध्यान दिएको कुरा चाहिँ कृषि नै हो जसले गर्दाखेरि हामीहरूले त्यहीतिर लागेर अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने हो I continue to work in the US on big farms. अनि मैले चाहिँ ठुलो कृषिको भागमा किसानी गरेको छु That use large equipment. अनि ठुल्ठुलो औजार मेसिन औजारहरू चलाएका छन् However, I have also experienced the farming in China, in places like China, Central America, and South America, where the way farmers farm is different from the way that they do it in the U.S. अनि अमेरिकामा गरेको कृषि व्यवसाय भन्दा चाहिँ फरक प्रकारले चाइनामा अनि यता सेन्ट्रल अमेरिकामा साउथ अमेरिकामा अरूतिर चाहिँ फरक तरिकाले गरेको देखिन्छ I lived in China for 3 years. 3 वर्षमा चाइनामा बसेँ And I worked with farmers throughout China on various crops, vegetable crops, fruit crops, tobacco, you name it, potatoes. फरक फरक कृषिका चाहिँ खेतीपातीहरूमा म समावेश भएर संलग्न भएर चाइनाभरि नै मैले काम गरेँ I saw different methods of production in China. मैले फरक फरक तरिकाले कृषि गरेको चाइनामा देखेँ Most of their farming is small, less than 1 acre plots, where they're growing vegetables for their own use and for sale. अनि उनीहरूले 1 एकरमा उनीहरूले आफ्नो लागि अनि बेच्नको लागि भनेर चाइनामा सानो सानो कृषि गरेको देखियो तरकारीहरू Yep, about half a hectare. So I understand there's no one way to produce food. Every culture has developed its own methods that work best in its environment to get the basics of food production accomplished. अनि वातावरणको दृष्टिकोणले वातावरण अनुसार हामीले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न प्रकारले कृषिहरू गर्न सक्छौँ त्यहाँ चाहिँ एउटै मात्रै तरिका हुन्छ भन्ने होइन We have actually some of the same problems in America that you experience in Nepal. अनि कतिवटा समस्या चाहिँ अमेरिकामा पनि त्यस्तै छ जो चाहिँ नेपालमा तपाईले अनुभव गरिरहनु भएको छ Our young people have been leaving agriculture and going to work in cities. अनि अमेरिकामा पनि जवान मानिसहरू कृषिलाई छोडेर अनि शहरतिर अरू कामहरू गर्न गइराखेका छन् Many of our small towns are becoming ghost towns almost in America. अनि साना साना शहरहरू त्यसरी नै मान्छेहरू जाने ठाउँ बनिराखेका छन् Our farms have gotten much bigger, but there's not as many people on the land. अनि जो कृषिका ठाउँहरू छन् काम गर्ने मान्छेहरू त्यति धेरै छैनन् अहिले त्यहाँ So we have some kindred spirits
in some of the issues we're dealing with. अनि त्यो उहाँ पनि त्यस्तै खालका समस्याहरू अमेरिकामा पनि छन्। I've learned that in my work in China and other countries that the local farmers have a good idea of how to grow. अनि मैले चाहिँ मेरो चाइनामा अथवा अरूको अनुभव कृषिको बारेमा बुझ्दाखेरि चाहिँ स्थानीय किसानहरूलाई चाहिँ कसरी कृषि गर्ने भन्ने कुरा केही ज्ञान छ। But all farming continues to change, even in America. अनि त्यो कृषि गर्ने तरिकाहरू चाहिँ यहाँ मात्र होइन अमेरिकामा पनि त्यो परिवर्तन भइराखेको छ। So I'm not familiar with Nepalese agriculture yet. अहिले चाहिँ म भर्खर आएको कारणले नेपालमा कसरी कृषि हुँदैछ भन्ने मैले अनुभव गर्न पाएको छैन। So I'm not in a position, nor would I, tell Nepalese farmers how to grow. अनि मैले चाहिँ म यस्तो स्थानमा अवस्थामा छैन कि तपाईले कसरी चाहिँ कृषि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने तरिकाले भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। However, many times there are methods that can improve a system of agriculture. अनि धेरैपल्ट चाहिँ हामीले कसरी कृषि गर्ने कुराहरू भने चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ विकास गर्न सक्छौं। Some of these you can move even from the US to Nepal to help improve production in Nepal. अनि कतिवटा कुरा चाहिँ अमेरिकामा भएको तौर तरिका पनि नेपालमा पनि ल्याउन सकिन्छ। So I'm not here to impose or to lecture the Nepalese on how to farm. अनि म चाहिँ तपाईहरुलाई कसरी कृषि गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारले तपाईहरुमाथि थोपर्नको लागि थोपर्ने अवस्थामा भन्ने अवस्था यसो गर भन्ने अवस्थामा छैन। I would actually like to hear from the Nepalese farmers what problems they have and then see if we can find a solution that will fit into the way they farm. अनि म चाहिँ यस्तो अवस्थामा छु तपाईहरुले कसरी कृषि गरिरहनु भएको छ त्यो सुनेर अनि सुन्न चाहन्छु जसले गर्दाखेरि हामीले त्यसमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ बढ्न सकिन्छ सल्लाह सुझावहरुका साथ हामी अगाडि जान सक्छौं। Many systems can be slightly adjusted to get relatively big gains. अनि हामीले कतिवटा कुराहरु हाम्रो तौर तरिका छौं तिनीहरुलाई हामीले मिलाएर परिवर्तन गरेर हामीले अगाडि बढ्न सक्छौं। Whatever we do has to be affordable to the farmer and help improve his economic condition. अनि तब कृषकहरुको चाहिँ उहाँहरुको आर्थिक अवस्थालाई हेरेर हामीहरुले त्यो कृषिलाई अगाडि बढाउन सक्छौं। And we can't harm our resources, our natural resources, the land, the water, the air or the soil. अनि हामीले चाहिँ परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा हामीले कतिवटा कुराहरुलाई चाहिँ नष्ट गर्ने तरिकाले हामीले गर्न सक्दैनौं। Also in some of my agricultural work that I've done, अनि मैले जुन कृषिका कामहरु गरेको छु I played a role in advocacy with various organizations including the United Nations. अनि संयुक्त राष्ट्र सँग पनि कतिवटा कुराहरु चाहिँ मैले के भन्छ एडभोकेसीलाई पैरवी गर्ने काम पनि मैले गरेको छु। त्यही शब्द बहस पैरवी त्यो सुन्न चाहेको मैले। I've helped to deal with grower organizations in Africa, India, Europe, North Africa to deal with issues with the United Nations. अनि संयुक्त राष्ट्र संघले जुन चाहिँ यो कृषि सम्बन्धी कुराहरुमा भएको कुरा उहाँहरुलाई चाहिँ पैरवी गर्नको लागि विभिन्न देशहरुको लागि मैले त्यसमा मद्दत सहयोग पुर्याएको छु। I'm not an expert, but I have experience in those. अनि म चाहिँ सबै जान्ने बुझ्ने व्यक्ति त होइन तर मेरो अनुभव चाहिँ छ। So I really look forward to getting to know the situation in Nepal better. अनि मैले चाहिँ नेपालमा भएको अवस्थालाई बुझ्ने कोसिस गर्ने छु। With a country that has as much of the GDP tied to ag as Nepal does, this is an important issue for the government as well as the farmers. अनि किसानको लागि गभर्नमेन्टको लागि नेपालको जीडीपी मा पनि कृषिको ठूलो योगदान छ त्यो कारणले त्यसमा म सुन्न चाहन्छु। Trained how to convince people of his position. उहाँ अधिवक्ता हुनुहुन्छ मान्छेलाई कसरी एकदम नै उत्साही बनाउने त्यो कला र दक्षता उहाँसँग छ। He can get people excited. उहाँले मान्छेलाई उत्साहित बनाउन सक्नुहुन्छ। I was trained as an engineer. उहाँ चाहिँ इन्जिनियरको रूपमा प्रशिक्षण पाउनुभयो रे। Engineers
put people to sleep because we're boring. इन्जिनियरहरूले मानिसहरूलाई सुत्ने बनाउँछ अरे, निद्रा लाग्ने बनाउँछ अरे। But I want to say one thing about what Kyle said about having a story to tell. कायलले जे कुरा भन्नुभयो, जुन कथावस्तु भन्नुभयो अहिले, This also connects with the story we all know very, very well that comes from Scripture. अनि वचनबाट हामीले पाउन सक्ने कथा हो जो हामी सबैलाई थाहा छ, अवगत छ। We know that in the creation story, God created each of us in His own image. अनि हामीलाई थाहा छ सृष्टिको वर्णनमा परमेश्वरले हामीलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो। And He gave mankind some responsibility that He didn't give to any of the animals. अनि मानिस जातिलाई उहाँले केही जिम्मेवारी दिनुभयो जुन जिम्मेवारी उहाँले अरू प्राणीहरूलाई दिनु भएन। He said that we are the ones who are supposed to subdue the earth. हामी ती व्यक्तिहरू हौँ, प्राणी हौँ जसले संसारमाथि अधिपत्य जमाउनु पर्छ, शासन गर्नुपर्छ। And subdue the earth does not mean forcing things to conform to my will. That अनि doesn't mean that. ती सृष्टिलाई मेरो अधिपत्यभित्र राखेर नियन्त्रण गर्न सक्नु मेरो अर्थ र आशय त्यो होइन। God's idea for us to subdue the earth means that we use our minds and we use our bodies, our strength together. अनि यसको अर्थ यो हामीको मस्तिष्कबाट त्यसलाई विचार गर्नु र त्यही प्रकारले हामीको शरीरद्वारा त्यसलाई सञ्चालन गर्नु। To bring good things out of chaos. अनि यो कन्फ्युजन यो भ्रमपूर्ण प्रभु ठाउँबाट असल कुराहरू निकाल्नु। Because God created this whole ecosystem that we call planet Earth with all the animals सारा संसारलाई हामीले जसलाई हामी इकोसिस्टम भन्छौँ, जसलाई परमेश्वरले बनाउनु भयो, and all the plants and all the people. वनस्पतिहरू सबै खालका मानिसहरू, And He's given us the responsibility to steward that creation in a way that brings honor to Him. अनि उहाँलाई महिमा ल्याउने प्रकारले उहाँले सृष्टि गर्नुभएको संसारलाई हाम्रो जिम्मेमा उहाँले दिनुभएको छ। And because we have Jesus Christ, we have direct access to the mind of God. अनि परमेश्वरको मगज र मस्तिष्क लिएर हामी संसारलाई त्यो प्रकारले हामी चलाउन सक्छौँ। He is the one that designed all of this. अनि उहाँले सबै कुरा बनाउनु भयो And He gave us responsibility to use it in a way that honors Him. अनि यो सबै कुरालाई प्रयोग गर्नका लागि र उहाँको महिमाको निम्ति प्रयोग गर्न उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। Who better to make best use of what has been put in our care than people who understand what God has in mind? जुन कुराहरूलाई परमेश्वरले हाम्रो जिम्मामा दिनुभएको छ जसको प्रयोगद्वारा उहाँको महिमा होस्। And how we work together, how we lead, how we bring about the kingdom of God here on earth. परमेश्वरको राज्यलाई संसारमा कसरी ल्याउने जुन कुरा उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ त्यसले प्रयोग गरिकन Since we have this awareness, this knowledge of God, we can bring about the changes that are necessary for Him to be honored in all that we do. अनि रूपान्तरणको निम्ति आवश्यक पर्ने चिजहरू जो हामी गर्छौँ जो उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। This is why the church is connects to business, it connects to agriculture, it even connects to the political system. त्यसकारण परमेश्वरले मण्डली दिनुभएको छ, त्यसपछि व्यापार दिनुभएको छ, कृषि दिनुभएको छ र अरू राजनीतिक वृत्तिका कुराहरू पनि दिनुभएको छ हामीलाई। And that is a very important story that we are part of. अनि यो महत्त्वपूर्ण कथा हो जससँग हामी आबद्ध छौँ। So I thank you for the opportunity to be with you today. तपाईहरुसँग यस प्रकारले आउने मौका पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। And I look forward to working together with our brothers here to help develop a program to help the Christian people of Nepal understand how to lead well in the business world, in the government, and in every sector of our economy. हामीहरू म आउन इच्छुक छु, सहकारी गर्न इच्छुक छु ताकि नेपालमा रहेका विश्वासीहरूले यो व्यापार मण्डली र कृषिद्वारा विभिन्न क्षेत्रमा जहाँ जहाँ विश्वासीहरूको उपस्थिति रहनुपर्छ त्यो क्षेत्रमा कसरी हामीको एक्सेस हुन सक्छ, पहुँच हुन सक्छ। You have a very important job to do in changing the culture of Nepal. अनि नेपालको संस्कृति र संस्कारले परिवर्तन गर्न निम्ति हामीसँग महत्त्वपूर्ण काम छ। But God willing, we will be able to help you learn how to do things even better. अनि हामीलाई आशा छ कि हामी यी कुरालाई असल प्रकारले कसरी गर्न सक्छौँ ती सँगै बसेर हेर्नेछौँ। In all things that we do,
You bring honor and glory to God. And हामीले you गर्ने bring- सबै कुरोद्वारा परमेश्वरलाई महिमा आदर इज्जत मिलेको होस् And you help the people of Nepal and beyond flourish and have a life that's very enjoyable. नेपाल र नेपालदेखि बाहिरका मानिसहरूलाई पनि त्यो प्रकारले एउटा अर्थपूर्ण जीवन यापन गर्नका लागि हामी सहायता पुर्याउन सकौँ So again, thank you very much for this अनि opportunity today. यो मौकाको लागि आज जो हामीले पायौँ धन्यवाद दिन चाहन्छु And I pray that God will guide all of us as we go forward from this point. हामी यस ठाउँबाट जब अगाडि जानेछौँ परमेश्वरले हामी सबैलाई सहायता गरेका हुन् So that the nation of Nepal will become a bright, shining light of God's kingdom here in the Himalayas. नेपाल राष्ट्र एउटा चम्किलो देश भएको होस् यो हिमालय काखमा रहेको देश And it'll be seen by many, many people and emulated by others. अनि धेरैले यो राष्ट्रलाई देख्नेछन् र परमेश्वरको महिमा गर्नेछन् That's your challenge. यो तपाईँको चुनौती हो And we'll help you there. हामी यसको लागि सहायता गर्नेछौँ So God bless you all. Thank you very much. ईश्वरले तपाईँ सबैलाई आशिष दिनुभएको हुन्छ